کتنے لوگ تیار ہیں جنت میں گھر بنانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. یہ مدرسے کا جلسہ ہے. سنو مسلمانوں، نوجوانوں، زمین یہی رہ جائے گی، پیسہ یہی رہ جائے گا، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی. خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. اور ایک بات یاد رکھیے، کفن میں جیب نہیں ہے. کفنوں میں جیب ہے، سلا لیا؟ نہیں نہیں، کفن میں جیب نہیں ہے. میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں تجوری نہیں ہے. تکلا کی کروا نہ دولت نہ دولت نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے. قرآن میں اللہ نے 82 جگہ ارشاد فرمایا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے زمین دیا ہے. اپنا پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کرو، اپنے پیسے کو آخرت کے لیے جمع کرو. اپنے پیسے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جنت میں اپنا گھر بنا لو. اس مجمع کے اندر میں یہ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے. سنو، مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے مسلمانوں، مرنے کے بعد بیٹا بھول جائے غم نہیں ہے، بیوی بھول جائے غم نہیں، او بھائی بھول گئے غم نہیں ہے، میرا اللہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ. جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ کھڑا رہے گا، قائم رہے گا، مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے، جلدی کیجئے گا. ہم 10 دعا کریں گے. کتنی دعا کریں گے؟ ارے زور سے بولو، کتنا دعا کرو؟ 10 دعا کریں گے الحمدللہ. 10 دعا کریں گے انشاءاللہ. کھانے جیٹے دعا ہو گے قبول ہو گے، جیٹے دعا ہو گے مقبول ہو گے. آمی پوچھی نا، اللہ قرآن پوچھے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. الحمدللہ. وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جس کے گھر میں بیمار ہے یا خود بیمار رہتے ہیں، علاج کرتے کرتے تھک گئے، دوائی کام نہیں کر رہی ہے، انشاءاللہ صدقہ کرو. اللہ صدقے کی برکت سے مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. اللہ صدقے کی برکت سے عمر کو بڑھا دے گا. وہ لوگ بھی شامل ہو جائیے جس کے گھر میں بہت پریشانی الجھن ہے، انشاءاللہ شامل ہو جانا، دعا کر دیں گے. صدقے کی برکت سے اللہ پریشانی کو دور فرما دے گا. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے، ان کے نام سے صدقہ کرو، اللہ تیری روزی کو بڑھائے گا. اور سنو، جب تک یہ مدرسہ کھڑا رہے گا اللہ ماں باپ کی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. ماشاءاللہ. 5000 روپے دیکھیں، ہم 5000 مانگ رہے ہیں، آپ 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. ہم 5000 مانگیں گے. 5 آدمی جلدی تیار ہو جائیے، ہم 10 دعا کر دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماں باپ سے محبت کرنے والے نوجوان پہلے نمبر پر پہلے فہرست سے اس کا نام آ جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی اس دنیا میں، میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے ایصال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ 5000 روپے دینے کو اس مدرسے میں تعاون کرنے کو تیار ہے. اے نوجوانوں، انشاءاللہ آج اپنے ماں باپ کے نام پر مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے، انشاءاللہ کل تیرا بیٹا جب زندہ رہے گا انشاءاللہ اللہ تیرے بیٹے کو بھی توفیق دے گا، انشاءاللہ اسی طریقے سے تیرا بیٹا بھی مدرسہ بنائے گا، چاہے مسجد بنائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، اپنا نام کو پیش کرے کہ 5000 روپے دینے والا کوئی سخی تیار ہو جائے. کوئی مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ماسٹر ہو، کوئی پہلا نمبر پہ پہلا خوش نصیب انسان لیکن اسٹیج سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. ادھر آئیے ادھر آئیے. کیا نام جناب بابا؟ صدام صاحب. صدام حسین ماشاءاللہ 5000. محمد نئے حضرت نام حضرت یہ محمد صدام ہے. ایک صدام امریکہ کو ناکو چلے چپوا دیا الحمدللہ. یہ غلام صدام ہے. 5 نہیں 11 کا دو. اے ماشاءاللہ. اے دیکھیں ماشاءاللہ. نعرے تکبیر.
5,000 रुपए वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2 जन হলো मुझे बोले 5 आदमी चाहिए কতজন হলো 2 जन হলো हमको 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 नौजवान तैयार हुआ अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में खरियान में रोजी में दाने दाने में बरकत अता फरमा अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह 2 जन हो लो अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया 3 दिन में पैदा किया तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह देखो कैश है कैश दे दो कैश नहीं है नो प्रॉब्लम सोशल मीडिया का जमाना है फोन पे है फोन पे कर दो फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम गूगल पे है गूगल पे कर दो गूगल पे नहीं है नो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दो कल कमेटी वालों के हवाले कर देना पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है धान है धान दे दो धान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चावल है चावल दे दो सोना है सोना दे दो चांदी है चांदी मेरी माँ बहन यहाँ पर बैठी है सुनो तारीख इस्लाम गवाह है इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है माल की कुर्बानी किसने दी है अच्छा देखिएगा माल की कुर्बानी औरत ने सबसे पहले दी अच्छा जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने ही दिया है हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जान की भी कुर्बानी में औरत आगे है माल की भी कुर्बानी में औरत आगे है मेरी माँ बहनों आप जितने यहाँ पर बैठी हो सुनो ये जेवर बनाए हो काना में झुमका नाकों में नथिया गल्ला में चैन हाथों में बाली अब पैरों में पाजे सुनो मेरी माँ बहनों अच्छा ये बड़ी मेहनत से बनाई है मेरी माँ बहन यहाँ खुतिया पैसा रही जमा करी कभी कभी रम को भी है जी खुदिया के बाप सुत ले जहाँ कुर्ता खुली गए बच गेले खुदिया के बाप पते नहीं ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जेवर बनाई हो मेरी माँ बहन सुनो मर जाओगी घर वाला खोल लेगा घर वाला खोलेगा ना सारा जेवर तेरा घर वाला खोल लेगा अलमारी में रख देगा क्या फायदा जेवर बनाने से मेरे माँ बहनों आज इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो अल्लाह फिर पैसा देगा फिर नया जेवर बनाओगी और सुनो जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना बच्चियों से कहना चाहेंगे कि चादर रुमाल लेकर अभी घूमेगा तो जितना पैसा आन ले सबके अदा दिए और सबकी जेवर खोली उखरे में डाली थी तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए वाले है कोई सखी है 5,000 रुपए वाला इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह 5 आदमी तीसरा खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए और बताइए 5 आदमी मुझे चाहिए इंशाल्लाह अल्लाह ने 2 को चुना है वही मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा इंशाल्लाह देखना माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नौजवान अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह देने वाला कोई नौजवान सखी तीसरे नंबर पे है मुसलमानों 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए आप मदरसे में दे दोगे तो आप गरीब हो जाओगे कारोबार रुक जाएगा तिजारत में घाटा हो जाएगा घर में चूल्हा बंद हो जाएगा नहीं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है हदीसों के अंदर आता है 1 रुपए सदका करो अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा ए नौजवान मुसलमानों आज जिंदा हो जमीन का मालिक हो सोने का मालिक हो चांदी का मालिक हो घर का मालिक हो तो आज लगे हाथ रहती जिंदगी अपने हाथों से अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो तो क्या जिंदगी का भरोसा पता नहीं ये जिंदगी वफा करे या ना करे तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार जल्दी हो जाए इंशाल्लाह मुखिया साहब हो सरपंच साहब हो पार्षद साहब हो मेंबर साहब हो मास्टर साहब वकील साहब हो जल्दी करें माशाल्लाह तीसरे नंबर पे नौजवान है कोई जल्दी अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी अपने हाथ को बुलंद करे अपने नाम को पेश करे इंशाल्लाह उसके लिए 10 दुआ की जाएगी इंशाल्लाह है कोई नौजवान भाई इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह आइए अरे बताइए तीसरा नाम बताइए शमीम अख्तर साहब मणिपुर बिहार चौथा भी आ गए माशाल्लाह देखिए चौथा भी आ गए ये देखिए 5वां भी आ जाएगा इंशाल्लाह 10वां तक मैंने नहीं रखा है खड़ा होइए की शमीम अख्तर साहब 5,000 तीसरा हो गया चौथा वो हाँ नहीं भाई बताइए ये गड़बड़ रिपोर्ट दे रहा है लोग इन लोग बोला नहीं वो खरा नहीं बिल वो लूंगी बाने खराब नहीं बेचारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला खड़ा भी हो गया इसी बहाने लुंगी भी टाइट कर लिया अल्लाह 4 जन हो लो कत जन হলো 4 जन হলো दिन और रात मिला करके वक्त की नमाज है
5 वक्त की नमाज है। 5वां अल्लाह का कोई शेर जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमीन पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमीन पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमीन पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अल्लाह ये दोनों नौजवान तैयार हुए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 4 जन हो लो, 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाअल्लाह। आ जाना चाहिए अब तक। बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पहला नाम काइस से निकला था, 5वां नाम पे स्टेज पर ही से हजरत मौलाना कैसर साहब नदवी। अल्लाह इस प्रोग्राम के कौमीना में माशाअल्लाह मुंतजिम है। 5वां नाम हजरत मौलाना कैसर आलम साहब नदवी। हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब नदवी दामद बरकातहू। कौन कहता है मौलवी चंदाने दी? हाँ बोले मदरसा पर मदरसा मत होइयो करे बोला की बनता ना, हाफिज बनता, मौलवी बनता, तो फिर बोला चंदा करता कहता। एक बात याद रखो, हर आदमी चंदा कर रहा है, हर आदमी मांग रहा है। एक वो आदमी है जो रोड पर कटोरा लेके मांग रहा है, पैसा वाला भी चंदा मांग रहा है। फंक्शन है, ऑर्केस्ट्रा है, गांव का मुखिया रसीद लेकर घूम रहा है, 5,000 ऑर्केस्ट्रा जी वो भी मांग रहा है। और सुनो, करोड़पति भी मांग रहा है, बड़ा बड़ा कॉलेज खोल के रखा हुआ है, एडमिशन कराने जाइए, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 25 लाख का डोनेशन देना होगा। वो करोड़पति होके वो भी मांग रहा है। और सुनो, सरकार भी मांग रही है, तो जीएसटी लगा दिया, ये भीख नहीं तो क्या? अल्लाह अकबर। आज तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे मांग तो सब रहा है, लेकिन रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग है। जहेज में पैसा ले रहे, ये भी तो मांगना हुआ, मांगना नहीं मिली। 4 मिसरा सुना दो जैसे बारे में याद आ भी गए यार के सुनाई दिए रमनगर इल्हाम हुआ भी आपको। मालो सर के असीर लगते हो, मालो सर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। माशाअल्लाह। 5वां हमारे हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन इस दुनिया में है, वालिदैन अल्लाह उनकी उम्र में, इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और बहुत बड़ा खलीफ आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मस्जिद में था, बड़ी खिदमत इन्होंने की। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो, 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पर बस एक आदमी और, आखिरी आदमी इंशाअल्लाह, कोई तैयार हो जाए मर्द मुजाहिद, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर देखते हैं, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा जो 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट नौजवान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? जल्दी करें मेरे भाई, वक्त की किल्लत है माशाअल्लाह, कड़ाके की ठंड है। 6ठे नंबर पे खुशनसीब इंसान, 6ठे नंबर पे जल्दी करें मेरे भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाली मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और कोई 6ठे नंबर पे तैयार हो जाए। नंबर का नाम भी आ गया मेरे पास, आगे स्टेज पे ही माशाअल्लाह। अव्वल आखिर बीच लगता है, स्टेज पर रहेगा क्या? हजरत मौलाना कारी वसीम साहब
جو دہلی میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، بہترین قاری قرآن ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے مل جاتا ہے؟ دیتا بھی ہے، دینے کی صلاحیت ہے ماشاءاللہ. بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے. اب بولوا کہ مولوی چندہ نے دیجیے. اچھا اور لے لو آدھ اچھی. ہاں یہ بات صحیح بول رہا. اچھا کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ اچھا بتائیے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں مولوی صاحب کیا وقت آگے رہتا ہے؟ مولوی صاحب آگو کیا وقت ہی رہی جی 5 وقت. ارے امام صاحب کون بنتا ہے؟ مولوی صاحب نے بنتا ہے کہ مکھیا صاحب بنے گا؟ مولوی صاحب بنے گا. کیا وقت وہ آگے رہتا ہے؟ جلدی بولو نہیں ہو 5 وقت. ہمیشہ مولوی آگے 5 وقت بنا یہ آگو کب رہ جائے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں مولوی بہت آگو بڑھی آگو ہم میں پردھان. ہاں تو بڑھیے منع کون کیا؟ یہ ٹائم آئے گا آپ آگے رہیے گا. جمر بھا جب آپ مریے گا تب آپ آگے رہیے گا مولوی پیچھے رہے گا. اگر مولوی کے آگے بڑھنا ہے تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کرنا پڑے گا. پھر بڑھتے رہ جا. صحرا میں جنگلوں میں بتائیں نہیں نیپال کے اندر میں ایک مدرسہ کھلا تو اب 2-4 ٹیچر ہے تو کہا کہ بھائی مولوی صاحب لوگوں کا کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ایک مولوی صاحب کو لے لیجئے کھانا اپنے گھر میں کھلائیے. تو ایک ماسٹر صاحب بھی تھے کہا کہ بھائی آپ بولا کہ نہیں ہم تو کھلا سکتے ہیں لیکن میری گھر کی مالکن میری ماں ہے تو پہلے ماں سے پوچھ لیتے ہیں. بولا جا پوچھ ہی لا. یہ بیچارے گئے دوڑ کر. اب ماں اس کی بہت بڑی بخیل اللہ کنجوس مکھی چوس. یہ لڑکا گیا بولا کہ امی ایک مولوی صاحب اور کھانا بولی سی کھلے بہن. بولا بھولے مولوی کا نام مت لیے چپ آ کر کے بولا کہ نہیں کھانا نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو جانتے. اچھا وہ بڑھیا مشہور تھی اس محلے میں بخلی کی وجہ سے کنجوسی کی وجہ سے سب جانتا تھا کہ یہ بہت بڑی کنجوس عورت ہے. ایک روز اس کا پوتا کھیر لے کر آیا مدرسہ میں. دیکھا تست میں ایک دم کھیر. اچھا حضرت نے کہا کہ بابو کیا ہے؟ بولا کھیر ہے. کپڑا اٹھا کے دیکھے باپ کاجو کشمش ناریل اللہ. بولے بہت بہترین کھیر ہے. تھوڑا سا کھا کے دیکھے مزہ آیا. بولا کون بھیجا؟ بولا ہماری دادی بھیجی ہے. تو حضرت بولے تمہاری دادی وہ تو کنجوس عورت ہے یہ اتنی اچھی کھیر کیسے بھیجی؟ تو بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بچہ جھوٹ بولی تو بچہ جھوٹ نہیں بولتا. بچہ بولی کہ نہیں حضرت دراصل بات یہ تھا نا میرے یہاں مہمان آنے والا تھا ارریا سے تو دادی اسی کے لیے کھیر بنائی تھی تو کھیر بنا کے اوسارے میں رکھ دی. وہ کام میں لگ گئی. اس کے درمیان میں کتا منہ لگا دیا تو میری ماں بولی پھینک دیجیے. تو دادی بولی کہنا پھینک دے وہ مدرسہ میں لیا گیا درمول صاحب پھینک. ان علماء کو حقیر نہ جانو قسم خدا کی یہ وارث انبیاء ہیں. ان کو حقیر نہ جانو یہ وارث انبیاء ہیں. یہ وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ان کا اکرام کرو ان کی دعائیں لو اللہ تقدیر بدل دے گا. آج ہمارے دروازے میں مدرسے کے چندہ کرنے والے مولوی صاحب آتے ہیں ہم دیکھ کے 80 سے بھاگے. اب بیٹا آ گیا آنگن سے دروازہ میں بھیج دی مولوی صاحب پوچھتے ہیں بابا کہاں بولی وہ تم چلو. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا میرے دروازے پہ ایک عالم دین کا قدم آیا ہے ایک حافظ قرآن آیا ہے. خوش ہونا چاہیے تھا. چندہ دینا نہ دینا یہ دور کی بات ہے. کم از کم اس کی ایک گلاس پانی پلا کر اس سے دعا تو لے لیتے. ان سے محبت کرو. یہ محبت صرف یہی کام نہیں آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی. جنت میں چلے جاؤ گے وہاں بھی عالموں کی محبت کام آئے گی. 6 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ. بہت جن ہو لو جو 6 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ الحمدللہ 6 جن ہوئے گئے. جہنم کے کئی دروازے ہیں 7. بس ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. جلدی کرے ماشاءاللہ جلدی کرے. بس میری تقریر 5 منٹ کے اندر میں تقریر ختم ہو جائے گی. ماں بہنوں کو پنڈال میں چادر رومال لے کر چھوٹے چھوٹے بچے چلے جائیں. میرے ماں بہنوں جہاں تک ہو سکے دل کھول کر انشاءاللہ اس مدرسے میں تعاون کرو الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر ماں بہنوں کے پنڈال میں چلے جائیں. 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو. جلدی کرے میرے بھائی جلدی کرے ماشاءاللہ. صحرا میں جنگلوں میں صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں بیابان
مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائیے، جلدی کیجئے انشاءاللہ، سوچیے مت، شیطان نہیں چاہے گا آپ کا پیسہ مدرسہ میں لگے، شیطان نہیں چاہے گا آپ کا پیسہ مسجد میں لگے، شیطان جانتا ہے اگر یہ مدرسہ بنا کر مر گیا، مسجد بنا کر مر گیا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، شیطان نہیں چاہے گا کبھی کوئی مسلمان، کبھی کوئی مومن جنت میں جائے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم دوزخ میں جہنم میں جائیں گے، اس کو بھی لے کے جائیں گے۔ 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی جلدی کرے ماشاءاللہ الحمدللہ، اتنا بڑا نام آ جاؤ جلدی سے، جلدی کرے ماشاءاللہ، جلدی دعا کروائیں، جلدی کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی 7ویں نمبر پہ ایک آدمی جلدی کرو میرا بھائی، کوئی نوجوان ہے، ارے کوئی نوجوان ہے انشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک بڑا بڑا نوجوان ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ 5000 روپے کوئی بڑی رقم ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے مسلمانوں، اگر خدا نہ کرے ایک گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، اگر ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے، ارریا پورنیہ کا ڈاکٹروں کا چکر لگانا پڑ جائے تو 20 25 30 50 ہزار روپے تو یوں ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ آج صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اللہ کے راستے میں دان کرو، انشاءاللہ اللہ وبا سے بچائے گا، بلا سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا، اللہ حادثہ سے بچائے گا۔ صدقہ کرو، اللہ صدقے کی برکت سے بری موت سے تیری حفاظت عطا فرمائے گا۔ 7ویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کھڑے ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی اتنا بڑا مجمع ہے، جلدی کرے میرے بھائی الحمدللہ۔ ایک آدمی اس میں کھڑے ہو جائے، 7ویں نمبر بس یہ لاسٹ ہے 7واں نمبر انشاءاللہ، 7واں نمبر یہ لاسٹ نوجوان ہوگا، ہے کوئی نوجوان، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ زمیندار یہاں پر ہے، زمیندار یہاں ہے، دکاندار یہاں، اے نوجوان حضرت آ گیا، ہاں میں 2 مصرع سنا دے رہا ہوں، 5000 روپے فون پے کرے گا، فون پے۔ عبد الکریم ایک دم نقد لے گا ہے، اچھا لے گا ہے، شو مطلب لے گا ہے، کتو جن ہولو 7 جن، 7 اور ہو گیا، 8 ہو گیا، جنت کا دروازہ، جنت کا 8واں دروازہ اسٹیج بھی ہے ہمارے اصل بات یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب احمد برکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 8 جن ہوئے گے لوگ، ایک شعر سنا دیں، ایک شعر سنا دیں۔ آپ وہ شعر سنا دیے مچلنے والا، کچھ لوگ یہاں بھی مچل جائیں، ہاں مچلنے والا نا، ہاں ڈوٹ نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، غریبوں فقیروں کو سینے لگانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں۔ کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر، کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر، کہا شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں۔ 8 جن ہوئے گا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 10 میں کتنے لوگ کم ہوئے؟ 10 اور 10، عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے کوئی ماں کا لال، ماں کا چہیتا لاڈلا بیٹا، اور قربان جاؤ اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پر الحمدللہ۔ 90 نمبر پہ اس کا نام آ جائے انشاءاللہ۔ 2 نوجوان جلدی سے کھڑے ہو جائیے، 5 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی نواں نام بھی آ گیا، الحمدللہ۔ عبدالصمد صاحب، عبدالصمد بتائیے
इनके यासिर ठेकेदार के दामाद, ठेकेदार साहब के दामाद हैं अब्दुल साहब, नंबर उनका नाम है। माशाअल्लाह, अल्लाह उनके दिल को कबूल फरमा, अल्लाह उनको उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो बरकत और खलियान में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करवट कर जन्नत और फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा, ये लास्ट है 10वें नंबर पे देखते हैं कौन खुशनसीब अपना नाम को पेश करता है कि हजरत इंशाअल्लाह सबने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह 10वें नंबर पे हम भी अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी माँ नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, दादा नहीं रहा, दादी नहीं रही, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने को तैयार हैं। 10वें नंबर पे 10वां खुशनसीब कोई नौजवान, जल्दी करो मास्टर, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से कोई नौजवान 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, बस लास्ट आदमी चाहिए। है कोई नौजवान? है भैया शेर मुबशरा की निस्बत है 10वें नंबर पे, 10 और 10 ये है कोई नौजवान? आखिरी पॉइंट है। जल्दी करे मेरे भाई माशाअल्लाह, 10वें नंबर पे एक आदमी जल्दी करे माशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी, कबूलियत की घड़ी है, 10 दुआ हो जाएगी और 10 दुआ भी होनी है। क्या है कोई? है माशाअल्लाह। अरे 10वां नंबर है कोई? इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी तो चाहिए, एक आदमी तो चाहिए इंशाअल्लाह। वो नौजवान इसी मजमे में है, वो बैठा है इंशाअल्लाह। अब्दुल करीम जैसा नौजवान कोई ना कोई तैयार हो जाएगा कि हजरत साहब ने अपनी माँ के नाम पर बाप के नाम पर दिया है, इंशाअल्लाह हम भी तैयार हैं, हम भी माँ का बेटा है, हम भी बाप का बेटा है, इंशाअल्लाह हम भी अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपए इस मदरसे में देने को तैयार है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है इंशाअल्लाह, जहाँ पर मेरा अल्लाह 9 को चुना है वही मेरा अल्लाह 10वें को भी चुनेगा। 10वें नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई जल्दी करे माशाअल्लाह, अपने हाथों को बुलंद करे, अपना नाम को पेश करे, अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 10वें नंबर पे एक बड़ा खुशनसीब कोई सखी खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ा यूनिक नंबर है भाई, यूनिक नंबर है कोई सियासी लेने के लिए गाड़ी नंबर प्लेट के लिए आदमी 50-50 हजार 1 लाख रुपए खर्च करता है। यूनिक आदमी, यूनिक नाम मास्टर अलाउद्दीन साहब माशाअल्लाह। मुसाफा कर लीजिए, इनके हाथ पर चढ़ा दे दिए अलाउद्दीन साहब शराब लिए बैठे माशाअल्लाह। यही बैठा है, सामने बैठा माशाअल्लाह। इस्लाम वाले पीछे रहेगा। चलिए माशाअल्लाह मुसाफा कीजिए। बड़ा यूनिक नंबर है, यूनिक नाम भी आपका, दीन का चराग। वाकई उन्होंने चराग जला दिया। কতজন হলো? 10 जन হলো। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस ये एक आदमी आया, बस ये लास्ट स्टेज एक आदमी तैयार है कोई? अल्लाह भाई अलाउद्दीन साहब, अल्लाह इनके दिल को कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी